Hi all, welcome to the video. Last class we discussed about the importance of data structure in the curriculum of a computer science student and how it is valuable for valuable for a computer science student. We discussed about data structure is a way of storing and organizing data in the computer so that it can be used efficiently. And we discussed about where we are implementing data structures. Next we discussed about the basic terminologies of a data structure. And we also discussed about the need of data structures, where we are using the concepts of data structures while saving the data. And the last we discussed about the advantages of data structures. So this class we are going to discuss about the classification of data structures. We can classify the data structures into two. First one is a primitive data structure and the second one is a non-primitive data structures. Non-primitive data structures are of two types: linear data structure, non-linear data structure. Again, linear data structures are of two types: static and dynamic. Static arrays can be considered as a static data structure. Linked list and stack and queues are some of the dynamic data structures. Then non-linear data structures are trees and graph. Okay, we can go in depth of this data structure. First one is primitive data structures. So primitive data structures are basic data structures. So basic data structures in the sense inbuilt data structures. Okay, for example, we already discussed about the data types in C programming. Integer, float, character, double, string, etc. are some of the data types. So these data types are considered as a data structure. So they are called as primitive data structures. That is why it is said to be a basic data structure. Second one is directly operate upon a machine instruction. We all know that this integer have a capacity of 2 byte and a character have a capacity of 1 byte and a float has a capacity of 4 byte, etc., etc. So all these data types may work based on the instruction of the machine. It purely depends upon the machine instruction. So it directly operate upon the machine instruction. Third one, different representations on different computers. So it may vary that characteristics of these data types may vary based on the computer. That means, for example, a 32-bit computer may have a different, in the case of an integer, if it is a 32-bit computer, then the characteristics and the capacity may vary. If it is a 64-bit computer, then its characteristics again vary. So it depends upon the machine. So primitive data types are the basic data structures and these basic data structures directly operate upon machine instructions. Different representations are there for these data types in different computers. So this is a basic data structure. It's a primitive data structure. Next one is a non-primitive data structure. Non-primitive data structures are a little bit complicated data structure. Why? Because these data structures are derived from the primitive data structures. So primitive data structures, we already discussed the basic data structures like integer, float, double, character, etc., etc. So we are going to derive a new data structure from the already existing primitive data structure. That is why it is said to be a little bit complicated. And they emphasize on grouping same or different data items with a relationship between each other. So what's the meaning of this is, we can create a new data structure in the form of a collection of different data elements. For example, a new data structure may have elements in the form of integer or in the form of a character or both integer and character.
So it's up to the necessity of the application. A real-time application needs both the type of data, then we can accommodate both the type of data in a single data structure. So for that, what we are going to do is we are going to derive a new data structure from an already existing inbuilt data type. That is why this is said to be a non-primitive data structure. Examples are arrays, list, and files. These are non-primitive data structures. Arrays, we already studied about array. Okay, array is a collection of similar data elements. List or a group of elements are there. So this group of elements may have different data types. Integer may be there, floating point numbers may be there, character values are there, strings are there. So these are some of the non-primitive data structures. Again, non-primitive data structures are of two types: linear data structure and non-linear data structure. Our primary intention of creating a data structure is to simplify the searching process. So simplify the searching process in the sense, if you want to search a name from a list of elements or list of names, what we will do, we will search based on the alphabets. So alphabets in the sense, for example, in your class you may have 42 students in your class, and all the students are arranged in a alphabetical. All your students are the roll numbers are assigned according to the alphabetical order of your name. So what we will do is, if you want to search the name from these 42 students, what we will do, we will search in the alphabetical order, so that you can easily identify which location this particular student is, or what may be his roll number. So why we can do like this is, it's only because of elements are arranged in a sequential order. ഒരു sequential orderൽ നമ്മൾ ആ elementsനെ or namesനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു orderൽ arrange ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് we can extract or search that particular name from a list of elements or list of names. Okay, so all the elements are arranged in a linear order. The elements are stored in a non-hierarchical way. For example, each element has a successor and a predecessor except the first and last element. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, in your class you may have 42 students. The first student may not have a predecessor, അതിന് മുന്നേ ഒരാളുണ്ടാവാറില്ല. ലാസ്റ്റ് 42 റോൾ നമ്പർ 42-ന് ശേഷം ഒരാളുണ്ടാവും, ഒരു സക്സസർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രീഡിസസറും ഉണ്ടാവാറില്ല, ഒരു സക്സസറും ഉണ്ടാവാത്ത എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ആയിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും അതിനൊരു മുന്നിലൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നിലൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു പെക്യുലിയാരിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. എലമെൻറ്റ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും, ഒരു ലീനിയർ ഫാഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വി ക്യാൻ സെർച്ച് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നും കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഡിക്ഷണറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഡിക്ഷണറിയിൽ നമ്മൾ വേർഡ്സ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വി ക്യാൻ സെർച്ച് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓർ എ വേർഡ് ഫ്രം ദ ഡിക്ഷണറി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൽഫബറ്റ്സ് നോക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആണെങ്കിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സി ആണ്. അപ്പോൾ സി എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ബി എൻഡ് ചെയ്തത് മുതലായിരിക്കും നമുക്ക് സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് all the words available in the dictionary are mutually connected. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനും ഫസ്റ്റ് വേർഡിനും ലാസ്റ്റ് വേർഡിനും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സിനും ഒരു പ്രീഡിസീസറും ഉണ്ടാവും, ഒരു സക്സസറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്സ് ആർ ദെയർ. അറേസ് ഉണ്ട്, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്,
പിന്നെ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, ക്യൂ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കണക്കിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ അറേസ് ആർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് അറേ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറേയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈച്ച് ഡാറ്റ ഐറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ അറേ. അപ്പോൾ ഓരോ ഡാറ്റയ്ക്കും ഓരോ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് നമ്മളതിന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോം ഉണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോമിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ഫോമിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡബിളോ ആയിരിക്കും. ബട്ട് എനിവേ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്. ആ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റാണ്. ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനും അരേക്കും എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അരേലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ഡാറ്റ എലമെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മെമ്മറി. അതാണ് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ മെമ്മറി. ഒരു മെമ്മറി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇന്ന പൊസിഷനിലുണ്ടാവും, അടുത്ത എലമെൻറ്റ് വേറെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലുണ്ടാവാം. വി ഹാവ് ആൻ അസംഷൻ, ബിക്കോസ് അത് നമ്മളൊരു സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ അത് ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ബിയിൽ എൻഡാവുന്ന വേർഡെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. അപ്പോൾ അത് എവിടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കളക്ഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് എ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് മെമ്മറി നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് തങ്ങളിലുള്ളൊരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അരേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കാണ്. അരേക്ക് ഒരിക്കൽ നമ്മളൊരു അരേയുടെ സൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A(10) എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 എലമെൻറ്റിൽ മാത്രമേ അതിനൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ്, അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡാറ്റ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനമിക്കാണ്, നമുക്കത് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല. അരേ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കാണ്, കാര്യം അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. ബിക്കോസ് മെമ്മറി എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈനമിക് മെമ്മറി അലൊക്കേഷൻ. അരയിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡൈനമിക്കായിട്ട് മെമ്മറി അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ അരേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്, ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്, അടുത്തത് വരുന്നത് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ്. ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ ആർ അലൗഡ് ഓൺലി അറ്റ് വൺ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റാക്കിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ടെംപ്ലർ, ആ ടെംപ്ലറിലേക്ക് വി ആർ ഇൻസേർട്ടിങ് ദ കോയിൻസ് 1 by 1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് കോയിനാണ് വി ക്യാൻ റിമൂവ് ഫസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത കോയിനായിരിക്കും നമുക്കതിനെ ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് എലമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളൊരു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കിപ്പോൾ ലൈബ്രറി ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈബ്രറിയിൽ ലാസ്റ്റ് ആ ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത് ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ഏത് രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യണം, ഡേറ്റും ടൈമും വെച്ച് സേവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലാസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് എലമെൻറ്റ്, ലാസ്റ്റ് ആക്സസ്ഡ്, ആ ബുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്ത് ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ ലിസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ എൻഡ്സ്. ലീനിയർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ക്യൂ ആണ്. അതായത് ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ മുന്നിലുണ്ടാകുന്ന ക്യൂ, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് ആരാണോ വരുന്നത് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും, അവർ പോകും. സോ
സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറാണ്. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഫോം എ സീക്വൻസ്. ഒരു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിന് ഒരു പ്രീഡിസീസറും ഒരു സക്സസറും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഒരു 3-4 എലമെൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പ്രീ അസംഷനിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നടുത്ത് കാര്യം അത് ഒരു ഡേറ്റയിലെത്തി അവിടുന്ന് അടുത്ത ഡേറ്റയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെയാണ് അടുത്ത ഡേറ്റ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ്. അത് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഡസ് നോട്ട് ഫോം എ സീക്വൻസ്. ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ ഫാഷനിലോ ആയിരിക്കില്ല ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സ്കാറ്റേഡ് ആയിരിക്കും. ഡാറ്റ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാവാം. അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. കണക്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ നോട്ട് ഇൻ എ ലീനിയർ ഫാഷൻ. അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഈച്ച് ഐറ്റം ഓർ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് 2 or more ഐറ്റംസ് ഇൻ എ നോൺ ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഒരു ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല, നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് എനിവേ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. അതാണ് നമുക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ, നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ. ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ട്രീസ് ആർ മൾട്ടി ലെവൽ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് എ ഹൈറാർക്കിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ഇറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ്സ് നോൺ ആസ് നോഡ്സ്. ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. റൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും, പേരൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സിലബസിൽ ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു ഓവർവ്യൂ പോലെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ട്രീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രീസിൻ്റെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് വരും. ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലീഫിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ലീഫിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലീഫിന് പേരൻറ്റ് ലീഫ് ഉണ്ടാവും, പേരൻറ്റ് നോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ പേരൻറ്റ് നോഡിന് ചിലപ്പോൾ ചൈൽഡ് ഓർ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിന് സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവാം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ pictorial representation of the set of elements represented by vertices connected by the links known as edges. ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറാണ്, നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ മാപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷനുമായിട്ടെല്ലാം അത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്ത് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ട്രീസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും. ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലെവൽ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് എ ഹൈറാർക്കിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ്സ്. ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു പേരൻറ്റ് നോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ പേരൻറ്റ് നോഡിന് ചൈൽഡ് ഓർ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും. ആ ചൈൽഡ് ഓർ ചിൽഡ്രന് എഗെയിൻ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഫാഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. റൂട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈറാർക്കിയാണ്. റൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ ചൈൽഡ് നോഡ്, അതിൻ്റെ സബ് ട്രീസിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളങ്ങ് ലീഫ് വരെ എത്തും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഫാഷൻ, ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആരാണ്, സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആരാണ്, തേർഡ് ലെവൽ ആരാണ്, ഫോർത്ത് ലെവൽ ആരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീസ് എന്ന് പറയുക. ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ദ ലിങ്ക്സ് നോൺ ആസ് എഡ്ജസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഫാഷനൊന്നുമില്ല. എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, ഏത് എലമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിലും, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം. ട്രീസിന് അങ്ങനെയല്ല. റൂട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൂട്ടിലെത്തിയിട്ട് റൂട്ടിൽ നിന്ന് പോകണം, ട്രാവൽ ചെയ്യണം. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു നോഡിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരു മാപ്പ്, റൂട്ട് മാപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാത്തിലൂടെ അടുത്തൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ആ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് നേരെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പയ്യന്നൂരുണ്ട്, പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ണൂരേക്ക് പോകണം. നമുക്ക് 2 റൂട്ടുണ്ട്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തളിപ്പറമ്പ് വഴിയും പോകാം, ഒന്ന് പിന്നെ പഴയങ്ങാടി വഴിയും പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്, അവിടുന്ന് ഏതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പ് വഴി പോയാലാണോ ഷോർട്ടസ്റ്റ്, അല്ല പഴയങ്ങാടി വഴി പോകുന്നതാണോ ഷോർട്ടസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ്. വിസിറ്റിംഗ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം സം സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് സെർച്ചിങ് ആൻഡ് സോർട്ടിങ്. അപ്പോൾ ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത എലമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എലമെൻറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ്, ലീനിയർലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് ആ എലമെൻ്റ് ആണോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സെർച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും സോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ, സോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ either in അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓർ ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 2 ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ എലമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓരോ എലമെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുക. സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേർഷനാണ്. ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് എനി ലൊക്കേഷൻ. അതായത് ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ യു ഹാവ് 42 സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഈ 42 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിംസ് നോക്കും. അപ്പോൾ ആൽബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആൽബിൻ AL, അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ALBIN. അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എവിടെയാണ് ALBIN എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്, അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താവും, റോൾ നമ്പേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയാം. ഡെലീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിങ് ദ എലമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആയി ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ. സോ വാട്ട് വി വിൽ ഡിലീറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് വി വിൽ റിമൂവ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഅറേഞ്ച് ആവും. അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന എലമെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രീഡിസീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രീഡിസീസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള എലമെൻറ്റായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ആണ് നമ്മൾ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ചിങ് ആണ്. അപ്പോൾ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കാൾഡ് സെർച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെർച്ചിങ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യലാണ്. സോ ഫോർ സെർച്ചിങ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ സേവ് ആയി കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കലാണ് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോർട്ടിങ്, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ദ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് നെസസറി. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം ഈസി. അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലാർജസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടണം. ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളാരാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാർക്കിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. സോ ഈ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സെർച്ചിങ് ഈസി ആക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോർട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ മെർജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് 2 ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ലിസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ A ഡിവിഷനിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, B ഡിവിഷനിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു
ഒരു ടൂർ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ, ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റിനെയും കൂടെ മെർജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മെർജിങ് എന്ന് പറയുക. വെൻ ടു ലിസ്റ്റ് എ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ബി ഓഫ് സൈസ് എം ആൻഡ് എൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓഫ് എ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ക്ലബ്ഡ് ഓർ ജോയിൻഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ തേർഡ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് സി ഓഫ് സൈസ് എം പ്ലസ് എൻ, ദെൻ ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് മെർജിങ്. അപ്പോൾ മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രാവൽ ചെയ്യുക, ദെൻ ഇൻസേർഷൻ, ദെൻ ഡെലീഷൻ, ദെൻ സെർച്ചിങ്, സോർട്ടിങ്, മെർജിങ്. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്.